36 दिन हो गए ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ऐसा है कि पंजाब के लोगों ने बड़े चावां नाल आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, लेकिन ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ कि पंजाब च गलती हो गई। एक ऐसे लोगों के हाथ च सरकार चली गई जिन्हां दा ना कोई तजुर्बा है, ना कोई विजन है, ना प्लानिंग है, बड़ी गैर जिम्मेवाराना सरकार बनी है। और जिस तरह का व्यवहार पिछले 36 दिनों चाहे वो लोकतंत्र के मंदिर पंजाब की विधान सभा चो है या बाकी जगहों ते मुख्यमंत्री साहब ने किया या उन्होंने मंत्री साहबान कर रहे हैं। मैं एको गल कहना चाहूँगा, भगवंत मान साहब, पंजाब नूं कॉमेडी शो ना बनाओ। कल पंजाब के अंदर एक ऐसा दिन सी जो पंजाब के एक मंत्री माल मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा जिहड़ा मोगे के अंदर उन्होंने ड्रामा किया है, सारे दे सारे PCS अफसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उन्हें लिखित शिकायत की थी कि पंजाब के अंदर हालात सुधरन, सारा पंजाब चाहता, लेकिन यह सरकार गंभीर ही नहीं है, सीरियस ही नहीं है। इन्हों तो केवल और केवल तमाशा खड़ा करना है। हल नहीं, प्लानिंग नहीं, वादा पूरा नहीं, केवल तमाशा खड़ा करना ही इन्हां दा मकसद बनया होया। और अज तुसी उन्हें लैटर मैनू मोगे के सारे अफसरां दा आया, मैं हैरान हाँ कि ADC डिप्टी कमिश्नर लैवल दे, सॉरी तहसीलदार लैवल दे जिन्हां लोगों ने सरकारां चलानी है उन्हां नाल तुहाडा व्यवहार। और इस तो इलावा एक विज्ञापन तो 30 दिनों का फुल पेज सी दिओ, विज्ञापन देना सरकार की पॉलिसी है, लेकिन पंजाब का विज्ञापन 0 नंबर जिस स्टेट के अंदर अज की रूलिंग गौरमेंट को असीं दिंदे आ। और मैं अगर सही मानना तो 0 तो भी थल्ले कोई नंबर होंदा है, माइनस इस सरकार की परफॉर्मेंस है। और माइनस परफॉर्मेंस वाली सरकार फुल पेज ऐड दे रही है और उस कोई भी चीज़ प्रेजेंट टेंस से नहीं है, फ्यूचर टेंस है। काइंडली मैं कंप्लीट कर। और वो विज्ञापन पंजाब का विज्ञापन छप रहा गुजरात च, दिल्ली च, हिमाचल च, उत्तराखंड च, यूपी के अखबारों च। पंजाब की हार्ड अर्न मनी एक पासे तो असीं यह कह रहे हैं कि जिहड़ा लोन चढ़ गया पंजाब ते लखां करोड़ों रुपया, और ये असीं जांच करांगे, चलो उत्ते सरकारे दरबारे ऑडिट होंदे होणगे या करदे होणगे, सरकारां को साफ होगा। लेकिन ये नवा खर्चा जिहड़ा तुसीं शुरू कर दिता है दुर्भाग्यपूर्ण है। और पंजाब के करदाता की हार्ड अर्न मनी जी उन्हें पंजाब के विकास वास्ते दी है, वो पंजाब के विकास की बजाय
केजरीवाल कुटुंब के विकास वास्ते इस्तेमाल हो रही है। जे बिजली की गल आई तो उस भी वितकरा, माफ की गल कही सी तो यूनिटां ते आ गई, या तो तय कर दे कि हर 50 गज तक दे हर घर नूं माफ, 40 गज दे हर घर की बिजली माफ, जिहड़ा वादा सी वादा पूरा नहीं होया। हुण तुसीं गजां दे मकान नूं यूनिटां च लाए, यूनिटां नूं भी अगों SC है, जरनल है, फलाना नहीं उड़ते लाए। और मैं हैरान सा लिखा जा रहा है हर घर डिलीवरी होएगी, तो विज्ञापन दिता जा रहा है अप्रैल च, तो डिलीवरी अजे शुरू नहीं हुई। बिजली फ्री जुलाई च, विज्ञापन दिता जा रहा है अप्रैल च। मैं मान साहब ने भी कहांगा कि यह भी नाल लिखन कि यह जो राशन जिन्होंने अजे डिलीवरी देने की प्लैनिंग बनाने डे आ, यह राशन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पंजाब के 1 करोड़ 42 लाख लोगों वास्ते भेजा है, जोड़ा पिछले 24 महीनों तो फ्री मिल रहा है, हजे अगले 6 महीने तक हजे और मिलना है। लेकिन एक वर्ड नहीं तुम इस्तेमाल करते। राशन नरेंद्र मोदी जी भेज रहे, फ्री भेज रहे गरीब वास्ते, और पंजाब के 1 करोड़ 42 लाख लोगों से भेज रहे। तुसी किसानों को डांगा मार रहे हो, असी किसानों के बैंक अकाउंट च डायरैक्ट पैसा भेज रहे हो। तुसी किसानों के घर नोटिस भेज रहे हो, कुड़की के ऑर्डर भेज रहे हो, असी किसान के बैंक अकाउंट च सम्मान निधि का पैसा भेज रहे हैं। और 1 2 4 नहीं, 11 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट च पैसा जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये जी 11 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट च सम्मान निधि भेजती है, और 1 मुट्ठी चावल पैदा करने वाले किसान के बैंक अकाउंट च भी ओरी फसल का पैसा सीधा भेजती है। और आम आदमी पार्टी वो जी है उन्होंने घर कुड़की के ऑर्डर भेज रही है, लाठियाँ भेज रही है, डांगा चला रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तुसी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पंजाब की गौरमेंट को, जड़ी लॉ एंड ऑर्डर की देखो किलिंग्स कितनी हो गई, गैंगस्टर्स की वॉच कितनी है। और यह डाटा है जोड़ा डाटा पंजाब के DGP ने दिता है, उस डाटे में असीं देख लीए तो पंजाब के अंदर हाहाकार मची है। गैंगस्टर्स जेलों चों सरकार नूं चला रहे, पुलिस अफसरां दी बदलियां ते तुहाडी सरकार दे विधायक और फॉर्मर पुलिस अफसर क्वेश्चन पुट कर रहे, बेदबी दे तुहाडे स्टैंड दी धज्जियां उठ गई हैं। और जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर सी, जिस बहादुर पंजाब की पुलिस ने आतंकवाद खत्म किया, फ्री हैंड देने की बजाय उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र और हथकंडे वास्ते इस्तेमाल किया जा रहा है। और अपने आका केजरीवाल नूं प्रसन्न करने वास्ते उस पुलिस का प्रयोग पोलिटिकली दूजियां पार्टियां के नेतावां ते सम्मन भेजे जा रहे। ये हास्यपद स्थिति, ड्रामा की स्थिति, कॉमेडी की स्थिति स्टेट नूं पहुंचा दिता है। और मैं मनना भगवंत मान जी तुसी बड़े शो बुक किए हुए कमेडी के विदेशों, और एक लिस्ट भी किरे घूम रही है, तुहानूं उहदे पैसे भी वापस करने पे। तुहाडा व्यक्तिगत प्रोफैशन है, कोई कुछ भी कर सकता, लेकिन वो कमेडी शोज़ के पैसों का तंज पंजाब की जनता ते ना कड्डो और पंजाब नूं कमेडी शो ना बनाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ऐसे और ऐसे कोई बहुत वड्डी माइक्रो मशीन ला के देखना पड़ेगा इस सरकार की अच्छाई लभन वास्ते।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੀਕਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਕਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ अखबार ਚ ऐड दे दो और केजरीवाल साहब कहते 10 दिन में भगवंत ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। मैं तो एको गल पूछना चाहना, मुख्यमंत्री निवास च, मुख्यमंत्री कार्यालय च दिल्ली दे पॉलिटिशियंस बह के निर्णय किस तरह लै रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ऐसा है कि मैं तो इस तो अगली गल कहना चाहना, पंजाब की गौरमेंट दिल्लियों चल रही है, ये तो अज पंजाब के हर नागरिक को समझ आ गया। लेकिन पंजाब के मंत्री मंडल ने जी शपथ लीती सी, उस शपथ नूं, उस ट्रस्ट नूं भी बिट्रे किया जा रहा है। ਜਿਹੜੇ इंपोर्टेंट गोपनीय फाइल्स ने ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਗੋਪਨੀय ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਸ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਤੰਭ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ऐसा है कि ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਔਰ 40 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, 40 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ऐसा है, एक स्टेट कैपिटल, एक स्टेट कैपिटल स्टेट है और एक अपने आप च सीमावर्ती प्रांत है। एक वो स्टेट जिहदे अंदर कुछ काम ओरे हाथ है और बाकी सरकार केंद्र सरकार चलाती है। ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ 12 ਸਾਲ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢ ਇੱਕ ਕਪੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੈਂਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੱਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ऐसा कि
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਨਾ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਨਾ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਵਧਾਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਵਕਤ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਡਿਨਾਈਡ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਜੁਆਇਨਡ ਬੀਜੇਪੀ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਲੀਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਐਸਾ ਹੋਰ ਭਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਕਤ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਪਕਸ਼ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੀਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰੂਸ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਲਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ऐसा है कि इंतज़ार करो, कॉरपोरेशन चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती ਨਾਲ लड़ेगी और अपनी भूमिका भी अदा करेगी और जीतेगी। थैंक यू। थैंक यू।